رہنمائی کیجیے گا کہ کس طرح ہندوستان پاکستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، تو ہم انٹرنیشنل فورم پہ بھی اس کا اظہار کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ ہو رہا ہے، لیکن ہم اس کے ملک میں خود کروا بھی سکتے ہیں ہندوستان میں، لیکن ہم خاموش کیوں ہیں یا ہم کیوں وہاں پہ اس کا جواب نہیں دے رہے؟ اگر ہم بھی اس طرح کروائیں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے یہ رک جائے، یہ ہمارے یہاں دہشت گردی کروانا۔ تو ہمارے پاس صلاحیت بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی کیوں خاموش ہیں؟ اچھا، آپ چاہتے ہیں کہ ہم ٹیررزم پروموٹ کریں جیسے انڈیا کر رہا ہے، یہاں ہم انڈیا کے اندر ٹیررزم پروموٹ کریں، یہی آپ موٹی بات تو یہی کہہ رہے ہیں نا۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ نے کیا بھی نہیں کچھ، اور انڈیا نے ایک آپ الزام لگا دیا جو میں سمجھتا ہوں فالس فلیگ تھا، بٹ چلے فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم کہتے ہیں کہ چلیں ہمارا ہاتھ تھا اس کے اندر، فار دا سیک آف آرگیومنٹ۔ تو انڈیا نے کیا کیا؟ دے لانچ این اٹیک آن یو، ٹھیک ہے، یو گاٹ دا بیٹر راؤنڈ، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ ہر دفعہ ایسے ہوگا۔ اب تو دے ول بی وائزر۔ تو یہ کانفلکٹ کو کم کیا جانا چاہیے، بڑھانا نہیں چاہیے، دیٹ از دی ایلیمنٹری پرنسپل۔ اب آپ پروپوز یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ دے آر پروموٹنگ ٹیررزم، اچھا دے آر پروموٹنگ ٹیررزم، وہ آر تھرڈ پارٹیز، وہ ادھر سے ٹی ٹی پی، ٹی ٹی اے اور بلوچ کو ان کے ذریعے کر رہے ہیں، آپ کن کے ذریعے کریں گے؟ آپ کے پاس صرف ایک ہی کارڈ تھا ایک زمانے میں جب کہ آپ فریڈم فائٹرز کو سپورٹ کرتے تھے کشمیر میں، مگر آپ نے دیکھا وہ کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا دو چیزیں ہوئیں، ایک یہ ایف اے ٹی ایف شروع ہو گئی، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے آپ کے جو سارے جہادی آرگنائزیشنز تھے یہاں، ان کے اوپر بند کر دیا گیا ان کو، کیونکہ آپ کے اپنے اثاثے تھے جن کے ذریعے الزام آپ پہ یہ تھا کہ آپ ان کے ذریعے کرتے ہیں، تو وہ تو ایف اے ٹی ایف نے بند کر دیا، نہ آپ کرتے تو آپ فارغ ہو جاتے، تو اب آپ کس کے ذریعے کریں گے؟ مطلب سوچئے نا، انڈیا ڈائریکٹلی تو نہیں کر رہا نا، تو انڈائریکٹلی کر رہا ہے، اس کو تو مل گئے ہیں اثاثے، آپ کے پاس کون سے اثاثے ہیں؟ آپ کے پاس تو وہی اثاثے تھے نا جو پاکستان کے اندر تھے، انڈیا اثاثے استعمال کر رہا ہے جو انڈیا کے باہر ہے۔ تو آئی تھنک تھوڑی سی اس کے اوپر سینسیبل قسم کی سوچ ہونی چاہیے۔ میرا موقف تو یہ ہے کہ یو شوڈ نیگوسیٹ، آپ کو بھی نیگوسیشن کرنی چاہیے ود انڈیا اینڈ ود افغانستان، تاکہ کچھ حل نکلے ان چیزوں کا۔ یہ لڑائی جھگڑے، پروموشن آف وار اگینسٹ ایچ ادر، دس از ناٹ، یہ اب چلتا نہیں ہے، آپ کا نقصان ہو رہا ہے اس وقت بہت زیادہ، اس آپ کے انٹرسٹ میں ہے کہ آپ اس کا کوئی حل نکالیں۔ اگر آپ اتنے تکڑے ہیں کہ آپ ملٹری ایکشن کے ذریعے اس کو کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں، بٹ یو آر ناٹ، یو کین ڈیفینڈ یور سیلف بٹ یو کانٹ ٹیک آن ٹو کنٹریز اینڈ گو ٹو وار اگینسٹ بوتھ کنٹریز۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی تجویز جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ آئی تھنک نیگوسیشن، ٹاکس، سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس انسٹیڈ آف لڑائی جھگڑے، ٹٹ فار ٹیٹ، اس کے ساتھ ملتا کچھ نہیں آج کل کے زمانے میں۔ ایک مسئلے کو ایک اور مسئلے کے ساتھ حل نہیں کیا جا سکتا۔ عمر فاروق بورے والا سے۔ سیٹھی صاحب، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں، خارجہ پالیسیز اور اکنامک پالیسیز، اسی وجہ سے اس وقت جو ہے آپ پوری دنیا میں ایک بھونچال سا دیکھ رہے ہیں۔ یہ کیا صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی پالیسیز ہیں یا ان کے اندر امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ان کی آشیرواد بھی ان کو حاصل ہے؟ جو اب پاکستان کے ساتھ جو تعلقات امریکہ کے بہتر ہوئے ہیں، تو کیا یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں؟ اور اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نہیں رہتے تو کیا یہ تعلقات دوبارہ پھر ریورس گیئر میں آ جائیں گے کہ یہ ہی رہیں گے؟ بہت اچھا سوال ہے، نیڈس ویری سیریس تھنکنگ۔ میرا موقف یہ ہے جی کہ امریکن اسٹیبلشمنٹ، جو کہ بیسکلی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور پینٹاگن اینڈ سی آئی اے، یہ تین ادارے ہیں جو امریکن اسٹیبلشمنٹ کو کور ایشوز پہ ریپرزینٹ کرتے ہیں، دے ور ناٹ ہیپی ود ڈونلڈ ٹرمپ۔ وہ تو ان کی ساری جو اسٹیبلشمنٹ کی یہی ہے، رژیم چینج، وار، ویپنز، ڈیفنس بجٹس، انٹرونشنز، that is their display, demonstration of American power by military means۔ یہی وہ کرتے رہے ہمیشہ، ڈپلومیسی شوبے میں اتنا نہیں وہ کرتے، ٹیرف شیرف تو آج تک سوچا ہی نہیں تھا انہوں نے۔ اب ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا گیا تھا ایز اینٹی اسٹیبلشمنٹ، اب ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو فارغ کر دیا اور اس کے ٹیک اوور کر لیا، ان کی جو سارا ایتھوس تھا، جو ٹریننگ تھی، ساری فارغ، اپنے دو بندے بٹھا دیے ادھر ادھر، اور کیا کہ جی جو ہم کہیں گے وہی ہوگا، اور چپ ہو گئے، وہ بیوروکریٹس ہیں، نوکر پیشہ لوگ ہیں، ختم ہو گئی، ختم۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سائلنٹ ہے، وہ اپنے ویوز بھی نہیں ایکسپریس کر سکتے۔ نئی فلاسفی
از नाउ कम इनटू प्ले. इसी तरीके के साथ CIA में उन्होंने अपना बंदा लगा दिया जो कि उनकी पॉलिसीज़ को सपोर्ट करता है. FBI में उन्होंने अपना बंदा लगा दिया. लगाते अपने हैं मगर हमेशा एस्टैब्लिशमेंट के लोग होते हैं. दीज आर ऑल पीपल जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो ओल्ड एस्टैब्लिशमेंट जो है. तो इसलिए एक तरफ तो ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एस्टैब्लिशमेंट को शेकअप कर दिया. दूसरी तरफ ये है कि वो साथ साथ ये भी कह रहा है कि मैं डिफेंस बजट बढ़ा रहा हूँ. तो ये एक किस्म का जिसे कहते हैं ना कंसेशन है टू दी एस्टैब्लिशमेंट. और ये जो ईरान के साथ कर रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ कंसेशन टू दी एस्टैब्लिशमेंट. जो वेनेजुएला में किया है, कंसेशन टू दी एस्टैब्लिशमेंट टू यूज़ मिलिट्री फोर्स. मगर द एस्टैब्लिशमेंट डजंट, ये जो सारे जो टैरिफ चल रहे हैं ना, ये दे नॉट ऑन बोर्ड. बट डोनाल्ड ट्रंप ये प्रूव करना चाह रहा है कि इसके ज़रिए भी मैं वही मकासद पूरे कर सकता हूँ जो कि मैं मिलिट्री फोर्स के साथ कर सकता हूँ. और वो धमकी देता है मिलिट्री फोर्स की, इस्तेमाल कम करता है, धमकी ज़्यादा देता है. ये सारा कुछ जो ईरान के साथ किया, सारा आर्माडा मूव कर दिया यहाँ, दुनिया जान के जहाज़ इकट्ठे कर के इधर भेज दिए, डिस्प्ले ऑफ अमेरिकन पावर. बट इस्तेमाल जो है ना, इज़ केयरफुल. 1-2 दिन की बॉम्बिंग की, फिर पीछे हट, बिकॉज ही हैड कम टू पावर एज एन एंटी वॉर प्रेसिडेंट. उसकी जो कंस्टिट्यूंसी है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वो ये है कि बाहर के मुल्कों में हमने इन्वॉल्व नहीं करना, बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं करने, बंदे नहीं मरवाने अपने, हमने डोमेस्टिकली काम करना है. तो ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल. तो मगर जो इस्टेब्लिशमेंट की व्यू थी अमेरिका में, वो तो यही थी ना, ओवरसीज इंटरवेंशंस, रेजीम चेंज, ठीक, मिलिट्री पावर, सुपर पावर, हेजेमनी, ये सारी चीज़ें. तो डोनाल्ड ट्रंप ने तो ऑलरेडी उसको चेंज कर दिया. अब सब लोग बैठे किस बात पे, यूरोप भी हिल गया, सारे इंडिया पाकिस्तान सारे हिले हुए हैं कि यार ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है ये पक्की बात है, ये कच्ची बात है. पक्की बात तो ताऊ होना अगर अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इसको एक्सेप्ट कर ले एज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट, पिवट. वो नहीं हो रहा, मेरा नहीं ख्याल ये अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट इज एक्सेप्टिंग दिस. बट दे आर गोइंग अलोन बिकॉज दे डोंट हैव अ चॉइस. अमेरिकन सिस्टम में प्रेसिडेंट और उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही है, ही हैज़ अ मेजॉरिटी. सो एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी सी पीछे हट गई है, चलो करके देख लो. बट और सबकी मेरा ख्याल है यही कोशिश है कि या तो इसकी मिड टर्म में ये फारग हो जाए, कोई इम्पीचमेंट हो जाए या कुछ हो जाए, नहीं तो ज़रा 2-3 साल और काटने हम काट लेते हैं जैसे भी है, लेट इट बी. और तो इसलिए जो आपका जो दूसरा सवाल है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. यूरोप भी यही सोच रहा था कि यार ये पागल है, चलो 3 साल ही है ना, गिनते हैं कितने दिन रह गए, उतनी देर में सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं. ये तो नेटो को भी फारग कर रहा है, ये तो ये भी कर रहा है, ये तो वो भी कर रहा है. तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर स्टिल थिंकिंग कि यार ये रुक जाएगा कहीं ना कहीं, या ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना डैमेज कर लेगा, हम वापस पुराने जो तरीके हैं हमारे, विल गो बैक टू इट. इस्टेब्लिशमेंट भी अमेरिका की यही सोच रही होगी और यूरोप भी यही सोच रहा है. इंडिया की भी इसी किस्म की प्लानिंग है कि ड्रैग थिंग्स अलॉन्ग, लेट्स नॉट एंटेगनाइज हिम, लेट्स कीप मूविंग बिकॉज ही हैज़ द कैपेसिटी टू डैमेज पीपल इन द शॉर्ट टर्म. तो ये सिचुएशन है. मेरा अपना ये ख्याल है कि डोनाल्ड ट्रंप की ये जो सब कुछ करने जा रहा है ये लॉन्ग लिव नहीं होगा. अच्छा. मगर क्या आप वापस चले जाएंगे उसी चीज़ पे जहाँ से हम शुरू हुए? नो. मेरा ख्याल है तब्दीली आएगी. ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज़ जो है इनको लॉन्ग टर्म इख्तियार होगा या इनको कंसोलिडेशन मिलेगी या अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इनको अपना लेगी. नो, आई डोंट थिंक सो. बट मैं ये भी समझता हूँ कि पुरानी अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट पॉलिसीज़ वो भी अब प्रिवेल नहीं करेंगी, हिल गई हैं वो. उनकी जड़ों में से उनको काफ़ी धक्का लगा. तो आई थिंक अगली इलेक्शन जब आएगी दैट विल बी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि अमेरिका के अंदर जो इश्यूज़ हैं वो भी तब्दील हो रहे हैं. न्यूयॉर्क के इलेक्शंस आपको बता रहे हैं, मिड टर्म के भी आपको बताएंगे किस तरफ अमेरिका जा रहा है. सो लेट्स वेट एंड सी. बट आई थिंक अगर मुझे कोई भी प्रेडिक्शन करनी पड़े वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के जो एजेंडा है ये कामयाब नहीं होगा लॉन्ग टर्म में. ये नहीं रहेगा, ये शॉर्ट टर्म ही है. जब तक है ये चलेगा अप एंड डाउन. हर दफ़ा कहेगा कि जी मैं कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया. मगर सब बैठे हुए हैं कि किसी तरीके से ये जाए और कोई नया इक्विलिब्रियम या स्टेबिलिटी हमें कोई क्रिएट हो. और वो कैसे होगी? आई थिंक यू नीड अनदर चेंज इन अमेरिकन गवर्नमेंट. और वो गवर्नमेंट ये नहीं होगी कि रिपब्लिकन्स गए तो पुराने डेमोक्रेट्स आ गए, क्लिंटन आ गए, ओबामा आ गए. वो नहीं होना अब. अब अमेरिका विल ऑल्सो इज अंडरगोइंग अ चेंज.